Good morning. Series expansions and residue theorem. This is the unit 2. Unit 2 మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Already we discussed yesterday's class about Taylor's theorem, Taylor's series. That means Taylor's theorem, Maclaurin's theorem and Lorentz theorem. So expand f of z is equal to z minus 1 by z square in a Taylor series in powers of z is equal to minus 1 and determine the region of convergence. F of z is equal to z minus 1 by z square అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఎక్స్పాండ్ ఇన్ ఏ టేలర్ సిరీస్లో ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ z is equal to minus 1 అండ్ డిటర్మైన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్. రీజియన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ కూడా చెప్పంటున్నారు. సో ఫస్ట్ గివెన్ f of z is equal to z minus 1 by z square. This is the given function z minus 1 by z square. Put z minus 1 is equal to w and z minus 1 is equal to w. Then z is equal to 1 plus w. Z is equal to 1 plus w. Okay, ఇది మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో. సో we substitute these values in the given function. We get f of z is equal to z minus 1 by z square. Z minus 1 by z square. Z minus 1 is equal to w కదా. So w by z. Z అంటే w plus 1. That means 1 plus w. 1 plus w whole square. That is equal to w into. సో డినామినేటర్లో ఉంది 1 plus w whole square అనే టర్మ్ డినామినేటర్లో ఉంది. దాన్ని మనం న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళాం. న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? పవర్ -2 అవుతుంది. సో w ఇంటూ 1 plus w whole to the power of -2. whole to the power of -2. ఇది ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉంది. ఈ టర్మ్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళాం. 1 plus w whole to the power of -2. This is the f of z now. f of z is equal to w into 1 plus w whole to the power of -2. So now w into ఇక్కడ ఎంత 1 plus w whole to the power of -2. దీనికి ఎక్స్పాన్షన్ రాద్దాం. దాని ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే 1 minus 2w plus 3w square minus 4w cube plus so on. If modulus w is less than 1. Modulus w is less than 1. So okay. Modulus w అనేది ఇక్కడ less than 1 అవుతే so w into this is the expansion of 1 plus w whole to the power of -2. This is the expansion of 1 plus w whole to the power of -2. So w into 1 minus 2w plus 3w square minus 4w cube plus so on. సో ఇక్కడ మనము w తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం. w తోటి మల్టిప్లై చేస్తే w minus 2w square plus 3w cube minus 4w to the power of 4 plus so on. w తోటి మనము మల్టిప్లై చేసాం. సో ఇఫ్ modulus w is less than 1. modulus w is less than 1. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సమ్మేషన్లో ఎలా రాసాం చూడండి. సమ్మేషన్ n is equal to 0 to infinity. Summation n is equal to 0 to infinity minus 1 whole power n plus 1 into n plus 1 into w power n. ఇలా రాసాం. సో చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. w square, w cube, w power 4 and so on. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది w power n అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద w power n అండ్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఆల్టర్నేట్గా ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అది -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n plus 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 అంటే ఒక టర్మ్ యాడ్ అవుతూ ఉంది. ఒక్కొక్క టర్ము యాడ్ అవుతూ ఉంది. యాడ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో n plus 1 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద n plus 1. w square, w cube and so on w power 4. That is w power n. w power n and plus minus alternate గా ఉన్నాయి. Therefore -1 whole to the power of n plus 1 and 1 2 3 4 టర్మ్ యాడ్ అవుతూ ఉంది. 1 కి టర్మ్ యాడ్ అవుతూ ఉంది. సో n plus 1 if modulus w is less than 1.
Therefore, summation n is equal to 0 to infinity minus 1 whole power n plus 1 into n plus 1. ఇప్పుడు మనం డబ్ల్యూని ఏమని తీసుకున్నాం, మనం ఇక్కడ డబ్ల్యూని ఏమని తీసుకున్నాం, w is equal to z minus 1. Therefore, మళ్ళీ మనం w ప్లేస్ లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, z minus 1 whole power n. If w is less than 1, modulus w, that is if modulus z minus 1 is less than 1. So this is the expansion. This is the summation లో ఎలా రాస్తాము అనేది. సో ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన టర్మ్ లో డబ్ల్యూని ఎలా రాసుకోవాలో చూడాలి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనకి ఇచ్చిన గివెన్ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ యూస్ చేసాం. సో ఎక్స్పాన్షన్ యూస్ చేసిన తర్వాత డబ్ల్యూతో మల్టిప్లై చేసాం. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా రాసామంటే n is equal to 0 to infinity minus 1 whole power n plus 1. Minus 1 whole power n plus 1 into w power n if w is less than 1. Okay, this is the summation term ni ila rasam. Okay, next same చూడండి, find the Taylor's series expansion of 1 by z square plus z minus 6. 1 by z square plus z minus 6 about z is equal to minus 1. Find the Taylor series expansion of this function about z is equal to minus 1. Okay, this is the f of z. Okay, let f of z is equal to 1 by z square plus z minus 6. దాన్ని ఎలా రాసుకున్నాము, 1 by z plus 3 into z minus 2 గా రాసుకున్నాం. అంటే మనం ఏంటి ఇక్కడ రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ఎలా చేస్తాము, ఇదేంటంటే క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. చూడండి ఒకసారి. సో క్వాడ్రాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్కి రూట్స్ ఎలా చేస్తాం చూడండి. ఇచ్చింది ఏంటి మనకు అక్కడ, z స్క్వేర్ ప్లస్ z మైనస్ 6 ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ z. సో దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేద్దాం. ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా, 3 into 2 కదా. therefore z స్క్వేర్ ప్లస్ 3z మైనస్ 2z మైనస్ 6. ఓకే, ఈ 2 టర్మ్స్లో నుంచి మనం z కామన్ తీసామనుకోండి, z కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది, z ప్లస్ 3. ఈ 2 టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ జెడ్ని కామన్ తీయాలి. కామన్ తీస్తే ఎంత వస్తుంది, మళ్ళీ z ప్లస్ 3 వస్తుంది. z ప్లస్ 3, దిస్ ఈజ్ 2 కామన్ తీసాం. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఇప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి, z ప్లస్ 3 ఇంటూ z మైనస్ 2. z ప్లస్ 3 ఇంటూ z మైనస్ 2. సో ఇలా చేసాం. ఇలా చేసిన తర్వాత ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. 1 by z plus 3 into z minus 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. దీని నుంచి దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా రాసాం. సో ఎలా రాసాం, ఇక్కడ నుంచి ఈ టర్మ్ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ మనం యూజింగ్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని యూజ్ చేసాం. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఈజ్ 1 by z plus 3 into z minus 2 is equal to, పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఎలా చేస్తాము, a by z minus 2 plus b by z plus 3. సో ఇలా చేసాం. అంటే ఇది ఈ టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేసాం, ఈ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టర్మ్ అని వేసినప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనం ఎల్సిఎం చేద్దాం. ఎల్సిఎం చేస్తే ఎంత వస్తుంది, a ఇంటూ z ప్లస్ 3, ఇక్కడ a ఇంటూ, దిస్ ఈజ్ a ఇంటూ z ప్లస్ 3 ప్లస్ b ఇంటూ z మైనస్ 2. ఓకే, ఇక్కడ డినామినేటర్లో z మైనస్ 2 ఇంటూ z ప్లస్ 3 ఉంటుంది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా డినామినేటర్లో z ప్లస్ 3 ఇంటూ z మైనస్ 2 ఉంటుంది. సో డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ 1 మిగులుతుంది. 1 ఫస్ట్ పుట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3. సో ఫస్ట్ మనం a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి. మైనస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది. సారీ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ 3 ప్లస్ 3 అంటే ఈ టర్మ్ మొత్తం ఏ టర్మ్
ఏ ఉన్న టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది b ఇంటూ హియర్ b ఇంటూ -3 -2 -3 -2 దిస్ ఈజ్ ఏమవుతుంది -5b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ నుంచి b ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది -1/5 అవుతుంది. -1/5 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ ఇప్పుడు z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 తీసుకుంటే మనకు b వాల్యూ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది? b ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/5 వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ఏ వాల్యూ కూడా కావాలి అంటే అగైన్ పుట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు again put z is equal to now put z is equal to 2 z is equal to 2 substitute చేస్తే 1 is equal to ఆ ఈక్వేషన్ లో a into z is equal to 2 కదా 2 plus 3 ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది b into 2 minus 2 అవుతుంది ఈ టర్మ్ b into 2 minus 2 b into 2 minus 2 అంటే 0 అయిపోతుంది b టర్మ్ మొత్తం. అంటే ఇక్కడ టర్మ్ ఏమి మిగులుతుంది 5a is equal to 1 5a is equal to 1 అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి a is equal to 1/5 అవుతుంది 1/5. ఇలా ఏ వాల్యూని b వాల్యూని మీరు క్యాల్కులేట్ చేసి ఫస్ట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూస్ చేసి ఏ వాల్యూని b వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ దీన్ని మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి కదా అప్పుడు ఈ టర్మ్ ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూస్ చేసి సో 1/5 ఇంటూ దిస్ వన్ అని చెప్పేసి రాయాలి. అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ 1/z-2 2 టర్మ్స్ లో 1/5 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1/5 కామన్ తీశారు. అంటే మనము b is equal to -1/5 a is equal to 1/5 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అనుకోండి a/z-2 plus b/z plus p సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1/5 కామన్ తీయొచ్చు కదా. దేర్ఫోర్ 1/5 కామన్ తీస్తే 1/z-2 -1/z plus 3. ఓకే దీన్ని ఎలా రాసామంటే 1/5 ఇంటూ 1/z plus 1 -3 గా రాసాం. z plus 1 -3 గా రాసాం. దీన్ని z plus 1 plus 2 గా రాసాం. సో ఇక్కడ అవుతుంది కదా z-2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు z plus 1 -3 -3 plus 1 అంటే -2. ఓకే ఈక్వల్ అయ్యాయి కదా 1/z plus 1 -3 z plus 1 plus 2. ఓకే మా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5 ఇంటూ సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో -3ని కామన్ తీశారు. డినామినేటర్లో -3ని కామన్ తీశారు కాబట్టి ఇదేమవుతుంది -1/5 ఇక్కడ రాశారు. -3 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది -3 అంటే ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. -3ని అంటే ఇక్కడ -3ని కామన్ తీశారు అంటే ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది. 1 ఇది మైనస్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇదంతా ప్లస్ వాల్యూస్ కదా. దీస్ టూ టర్మ్స్ ఆర్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ మైనస్. మనం మైనస్ కామన్ తీసాం అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది 2 టర్మ్స్కి. అండ్ 3 కామన్ తీసాం అప్పుడు ఏమవుతుంది z plus 1/3 అవుతుంది. సో 1/1 plus 1 minus z plus 1/3 ఈ టర్మ్లో -1/5 ఇంటూ సో ఈ టర్మ్లో నుంచి ఎంత కామన్ తీసాం మనము డినామినేటర్లో 2 కామన్ తీసాం. 2 కామన్ తీస్తే 1/2 ఇంటూ 1/1 ప్లస్ z plus 1/2. సో ఇలా మనం ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఎక్స్పాన్షన్కి మనము వీలుగా రాసుకుంటున్నాం. మన దగ్గర ఉన్న ఎక్స్పాన్షన్స్ ఏంటి ఎక్స్పాన్షన్స్కి వీలుగా రాసుకుంటున్నాం 1 plus w ఆర్ 1 minus w దట్ మీన్స్ 1 minus z ఆర్ 1 plus z. వాటికి వీలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. డినామినేటర్లో ఉన్న టర్మ్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫ్యాక్టరైజ్ చేయాలి. ఫ్యాక్టరైజ్ చేసిన తర్వాత పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేయాలి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇచ్చిన z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కదా అంటే z plus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు w అక్కడ z plus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు w z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కదా. సో z plus 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు w కాబట్టి సో అలా చేసుకొని మనం డినామినేటర్లో -3ని సబ్స్టిట్యూట్ కామన్ తీసాం. కామన్ తీసినప్పుడు 1 minus z plus 1/3 ఇక్కడ ఎంత కామన్ తీయాలి 2 కామన్ తీయాలి 1/1 plus z plus 1/2. ఓకే ఇలా తీసిన తర్వాత ఎక్స్పాండింగ్ బై బైనామియల్ సిరీస్. బైనామియల్ సిరీస్లో రాస్తే ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఒక్కొక్క టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది -1/15 వస్తుంది. -1/15 సో అదే కదా -1/15. సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity. సమ్మేషన్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to infinity. ఇదేమవుతుందంటే
z plus 1 by 3 z plus 1 by 3 whole to the power of n అవుతుంది. z plus 1 by 3 whole to the power of n అవుతుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు అలానే నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్ అవుతుంది -1/10 వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ -1/10 -1/10 వచ్చినప్పుడు this is the z plus 1/2 whole power. This valid z plus 1/3 is less than 1 and z plus 1/2 is less than 1. ఇది ఎప్పుడెప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే z plus 1/2 whole to the power of z plus 1/3 is less than 1 and z plus 1/2 is less than 1 అయినప్పుడు అవుతుంది. ఇలా మనం బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ లో రాసుకోవచ్చు. బైనామియల్ సిరీస్ లో మనం దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్లీ ఇది రాసుకోవాలి. సో అంటే మనం డైరెక్ట్గా కూడా రాసుకోవచ్చు. మీకు కావాలంటే ఇది ఏంటంటే ఎక్స్పాండ్ చేయండి, న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళండి. ఈ టర్మ్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్తే ఏమొస్తుంది 1 - z plus 1/3 హోల్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది, హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1. ఈ టర్మ్ని 1 plus z plus 1/3 ఈ టోటల్ టర్మ్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్తే ఎంత వస్తుందమ్మా 1 - z plus 1/3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది. అలానే ఇది కూడా 1 plus z plus 1/2 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 అవుతుంది. అప్పుడు దాని ఎక్స్పాన్షన్ రాయండి, 1 - z ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ 1 - z హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడ 1 plus z హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ -1 ఎక్స్పాన్షన్. ఇక్కడేమో 1 plus z plus z స్క్వేర్ plus z క్యూబ్ plus z టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అలా వస్తుంది. ఇక్కడేమో 1 - z plus z స్క్వేర్ - z క్యూబ్ plus z టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 అలా వస్తుంది. ఇక్కడేమో z ప్లేస్ లో z plus 1/3 ఉంటుంది, ఇక్కడ z ప్లేస్ లో z plus 1/2 ఉంటుంది. సో అలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. అలా ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత మనము ఆ సిరీస్ని ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. మీకు e పవర్ z sin z cos z అండ్ 1/1 plus z 1/1 minus z ఈ ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్ని మీకు నేను నిన్న క్లాస్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 2-3 టైమ్స్ వన్స్ అగైన్ 2-3 టైమ్స్ నేను రిపీట్ చేశాను మీకు, ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అవి ఎక్కువగా నేను నిన్న చాలాసేపు క్లాస్లో చెప్పాను. అంటే సో ఈ టర్మ్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 1 - z plus 1/3 హోల్ ఇన్వర్స్. డినామినేటర్లో పవర్ 1 ఉంటుంది కదా, న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తే -1 అవుతుంది. అదే ఈ టర్మ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 plus z plus 1/2 హోల్ ఇన్వర్స్. సో ఇప్పుడు మనం దీని ఫార్ములా ఏం రాసాం ఇక్కడ 1 plus z plus z స్క్వేర్ ప్లస్ z క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్. అదే ఇలా దీనికైతే ఎలా రాసాము 1 - z ప్లస్ z స్క్వేర్ మైనస్ z క్యూబ్ ప్లస్ సో ఆన్ ఇలా రాయాలి. ఇక్కడ z ప్లేస్లోనేమో z plus 1/3 ఉంది, ఇక్కడ z ప్లేస్లోనేమో z plus 1/2 ఉంది. సో ఈ ఫార్ములాలో ఈ ఎక్స్పాన్షన్లో మీరు వీటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు మనం బైనామియల్ సిరీస్ని దాంట్లో రాయొచ్చు. బైనామియల్ సిరీస్లో ఈజీగా రాయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా రాసాము. సో మీకు అర్థం కాదని ఇది మళ్ళీ చూపించాను. ఈ టర్మ్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి ఇక్కడున్న టర్మ్ని యూజ్ చేసి 1 plus z plus z square plus z cube and so on ఈ టర్మ్స్ని మనం బేస్ చేసుకొని అక్కడ మనం బైనామియల్ సిరీస్ని రాసాం. సో యాక్చువల్గా జరిగింది అది, ఎక్స్పాన్షన్ అలా రాసాం. ఓకే సో అందుకే ఇలా వచ్చింది. సో z plus 1/3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. సో z plus 1/3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 అంటే పవర్ 0 అంటే 1 అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ 1 అవుతుంది. సో సెకండ్ టర్మ్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. ఇందులో n = 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే z plus 1/3 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే అర్థం ఏంటి, మన సిరీస్ ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ 1 - z
ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ కదా, జెడ్ ప్లేస్లో ఇది ఉంది, ఇది వస్తుంది మీకు, జెడ్ ప్లేస్లో మీకు ఇది వస్తుంది. అంటే ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ అలానే ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఎగ్జాక్ట్ కాదు, సో ఇందాక ఏదో ఒక దానికి చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి చూడండి, సపోజ్ మన ఎక్స్పాన్షన్ ఇందాక 1 ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, యాక్చువల్గా అక్కడ జెడ్ ప్లస్లో ఎంత ఉంది, జెడ్ ప్లస్ 1/3 ఉంది. కాబట్టి 1 ప్లస్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం ఇందులో రాసుకోవాలి కదా. యాక్చువల్లీ ఇది బేసిక్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్, ఇది అంటే అది ఫార్ములా కింద లెక్క, బేసిక్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ 1 ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్. కానీ మనం ఇక్కడ జెడ్ ప్లస్లో ఎంత ఉంది, జెడ్ ప్లస్ 1/3 ఉంది మనకు. సో కాబట్టి జెడ్ ప్లస్ 1/3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇది రాయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇదేమో ఫార్ములా అమ్మ, బేసిక్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. ఓకే, 1 ప్లస్ జెడ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1 ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. అయితే 1 మైనస్ జెడ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇది. సో అయితే మనం ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో మనకు జెడ్ ప్లస్ 1/3 ఉంది ఇందాక. సో కాబట్టి అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. దీన్ని ఈ ఎక్స్పాన్షన్ యూజ్ చేసుకొని ఈ సిరీస్ రాసాం, ఇక్కడున్న సిరీస్ summation n is equal 0 to infinity z plus 1/3 whole power of n. ఫస్ట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి n ప్లేస్లో. సో పవర్ 0 కాబట్టి 1 వస్తుంది, అంటే 1 ప్లస్ ఈసారి 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, z ప్లస్ 1/3 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 వస్తుంది. సో పవర్ 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, z ప్లస్ 1/3 హోల్ స్క్వేర్ వస్తుంది, అంటే హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, నెక్స్ట్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో అది వస్తుంది. ఓకే, ఇలా 1/1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ సిరీస్ని మనము ఇలా రాసాం, ఈ సిరీస్ మనము ఇలా రాసాం. ఇన్ ద సేమ్ ఇది కూడా ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, అక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని ప్లస్లే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్స్పాన్షన్ ఏంటంటే సెకండ్ దానికి జెడ్ ప్లస్ 1/2 అంటే 1 ప్లస్ జెడ్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ -1. దానికి ఏమవుతుంది అంటే 1 మైనస్ జెడ్ ప్లస్ జెడ్ స్క్వేర్ మైనస్ జెడ్ క్యూబ్ ఇలా వస్తుంది ఎక్స్పాన్షన్. ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఆల్టర్నేట్గా ప్లస్ మైనస్ వస్తాయి, ప్లస్ మైనస్ సో ఆన్. ఓకే, సో ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో ఏం రాయాలి, జెడ్ ప్లస్ 1/2 రాయాలి, జెడ్ ప్లస్ 1/2 రాయాలి. ఇది అర్థమవుతుంది కదా మీకు. 1 మైనస్ జెడ్ ప్లేస్లో జెడ్ ప్లస్ 1/2 ప్లస్ జెడ్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి అమ్మా, ఇది మైనస్ అండ్ సో ఆన్, మైనస్ సో ఆన్. ఇప్పుడు దీని నుండి ఈ సిరీస్ రాసాం. ఇప్పుడు చూడండి -1 హోల్ పవర్ n ఉంది, అంటే ఫస్ట్ n ప్లేస్లో 0 పెడతాం, సో 1 వస్తుంది. n ప్లేస్లో 0 పెడితే ఎంత వస్తుంది, పవర్ 0 1, ఇక్కడ కూడా పవర్ 0 1, సో ఫైనల్గా 1 వచ్చింది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు నౌ పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే మైనస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్, అండ్ జెడ్ ప్లస్ 1/2 హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1 అంటే ఇదే కదా మనకు 1. నెక్స్ట్ నౌ పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 మీన్స్ -1 హోల్ స్క్వేర్, -1 హోల్ స్క్వేర్ పాజిటివ్ అవుతుంది, అండ్ జెడ్ ప్లస్ 1/2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్. ఈసారి ఏం చెప్తాం, పుట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ఈ ఆడ్ టర్మ్స్ పెట్టినప్పుడు అంతా మైనస్ వస్తుంది, ఈవెన్ టర్మ్స్ పెట్టినప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది. సో మనకు కూడా ప్లస్ అండ్ మైనస్లో ఆల్టర్నేట్గా ఉన్నాయి ఫార్ములా. సో అంటే ఏంటి, ఇందాక మనం చేసిన దాన్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ నుంచి ఈ సిరీస్ రాయొచ్చు. మీకు కావాలంటే ఈ పైన ఈ 2 స్టెప్స్ వేసుకోవచ్చు, ఈ 2 స్టెప్స్ మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అప్పుడు దీన్ని మనం చేస్తాం. వాలిడ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ z ప్లస్ 1/3 ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈజ్ లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. ఓకే, ఇలా మనం రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ expand log 1 minus z when modulus z is less than 1 using Taylor series. So Taylor series ni use chesi log of
1 మైనస్ జెడ్, లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ జెడ్. దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేయమన్నారు, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఎలా చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చో చూడండి. టేలర్ సిరీస్ని ఇలా కూడా, లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ జెడ్. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ జెడ్. అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, ఎఫ్ ఆఫ్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు అంటే జెడ్ ప్లేస్లో జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు లాగ్ 1 అవుతుంది. లాగ్ 1 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. లాగ్ 1 ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్ అంటే డెరివేషన్ చేసాం, డెరివేషన్ ఎంత వస్తుంది, లాగ్ 1 మైనస్ జెడ్కి 1/1 మైనస్ జెడ్ అండ్ డిఫరెన్షియేట్ 1 మైనస్ జెడ్. 1 మైనస్ జెడ్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -1 వస్తుంది, కాబట్టి -1/1 మైనస్ జెడ్. ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇక్కడ జెడ్ ప్లేస్లో 0 పెట్టాలి, అప్పుడు -1/1 అంటే -1. సో నౌ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్, ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ జెడ్. సో అగైన్ మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసాం, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 1/xకి -1/x² వస్తుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాలో ఉంది, 1/x లాగా ఉంది. 1/xకి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -1/x² వస్తుంది, -1/x² వస్తుంది. ఓకే, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ 1 మైనస్ జెడ్, అగైన్ 1 అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది, మనకు ఫార్ములా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఒక ఫార్ములా వచ్చింది, అగైన్ 1 మైనస్ జెడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంకొక మైనస్ వస్తుంది. సో ఫైనల్లీ -1/1 మైనస్ జెడ్ హోల్ స్క్వేర్. therefore f double dash of 0 అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ z is equal 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే again f double dash of 0 is equal to -1. f triple dash of z అంటే ఈ ఫంక్షన్ ని, ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ ని again డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, 1/x². ఎంత వస్తుంది, 1/x² కి -2/x³ వస్తుంది. 1/x² కి డిఫరెన్షియేషన్ ఎంత అవుతుంది, -2/x³ అవుతుంది. సో మీకు ఈజీగా అర్థం కావాలంటే డెరివేషన్ ఆఫ్ 1/x, డైరెక్ట్గా నేను -1/x² వేస్తే మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేసుకుంటారంటే మీరు, ఇప్పుడు అలా డైరెక్ట్గా వేయడం రాకపోతే ఏం చేస్తారంటే డెరివేషన్ ఆఫ్ x⁻⁻1 అంటే ఎక్స్ని న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్ళండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్వర్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, డెరివేషన్ ఆఫ్ x⁻n ఎంత, n ఇంటూ x⁻n-1 కదా ఫార్ములా. n ప్లేస్లో ఎంత ఉంది, -1 ఉంది, అంటే -1 ఇంటూ x⁻n-1 అంటే -1 అంటే ఇది ఏమవుతుంది, -1 ఇంటూ x⁻⁻2 అవుతుంది, -2. సో దీని ఎలా రాయొచ్చు, -1/x⁻2 డినామినేటర్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది, x² అవుతుంది. అదే కదా నేను చెప్పింది కూడా అదే కదా, 1/xకు డెరివేషన్ చేస్తే -1/x² వస్తుంది. ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది కదా, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ 1 మైనస్ జెడ్, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ 1 మైనస్ జెడ్. మళ్ళీ ఒక 1 మైనస్ జెడ్కి మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1కి 0, మైనస్ జెడ్కి -1. సో అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అయింది, therefore మైనస్ వచ్చింది. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ అగైన్ మళ్ళీ మనం దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనుకోండి, దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏంటి, మైనస్ అలా ఉంచండి, డెరివేషన్ ఆఫ్ 1/x². సో ఇప్పుడు మనం న్యూమరేటర్లో సపోజ్ ఇది కొంతసేపు మైనస్ మీకు అర్థం కావడం కోసం 1/x² చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, డెరివేషన్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్లో తీసుకెళ్తే ఎంత వస్తుందమ్మా, x⁻⁻2. సో దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, n ఇంటూ x⁻n-1 అంటే -2 ఇంటూ x⁻2 -1. యాక్చువల్లీ మళ్ళీ ఎక్స్కు డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, 1 కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్, బట్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఉంది మనకు, అగైన్ డిఫరెన్షియేట్ 1 మైనస్ జెడ్ వీ గెట్ -1. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు, -2 ఇదేంటి, x⁻3, x⁻3ని డినామినేటర్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, x³ అవుతుంది. అదే కదా మనం రాసాం ఇక్కడ,
3 మైనస్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది. ఆల్రెడీ మనం ఫార్ములా చేసినప్పుడు z-1 చేస్తే ఒక మైనస్ వస్తుంది అండ్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక మైనస్ ఉంది. therefore ఫైనల్గా మైనస్ అవుతుంది. -2/1 - z హోల్ క్యూబ్. సో అగైన్ f'(0) -2 అండ్ సో ఆన్ అంటే ఇంకా చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు మన ఇష్టం. ఓకే, ఇలా చేసిన తర్వాత బై టేలర్స్ థీరం అబౌట్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే టేలర్స్ థీరం ఏంటి మనకు ఇన్ స్పెషల్ కేస్ అని చెప్పుకున్నాం నిన్న క్లాస్లో. దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ కేస్. ఇఫ్ వీ టేక్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ద టేలర్స్ థీరం ఈజ్ అని ఇది చెప్పుకున్నాం. f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ 0 ప్లస్ z ఇంటూ f డాష్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ z² by 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ z³ by 3 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ సో ఆన్. యాక్చువల్లీ దీని యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటి? f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ a ప్లస్ z ఇంటూ f డాష్ ఆఫ్ a ప్లస్ z² by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ f డబల్ డాష్ ఆఫ్ a ప్లస్ z³ by 3 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ a ప్లస్ సో ఆన్. సో స్పెషల్ కేసులో మనం ఏం చెప్పుకున్నాము? ఇన్ స్పెషల్ కేస్ ఇఫ్ వీ టేక్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వీ గెట్ అని చెప్పేసి ఈ ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం నిన్న. ఇప్పుడు z ఈజ్ ఈక్వల్ 0 తీసుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద స్పెషల్ కేస్ ఇన్ టేలర్స్ థీరం. సో ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసాం. చేసిన తర్వాత మనం అందుకే ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. f ఆఫ్ 0, f డాష్ ఆఫ్ 0, f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0, f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 ఇవన్నీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దిస్ ఈస్ f ఆఫ్ 0, f డాష్ ఆఫ్ 0, f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0, f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. f ఆఫ్ 0 0, f ఆఫ్ 0 0, ఓకేనా? ప్లస్ z ఇంటూ f డాష్ ఆఫ్ 0, f డాష్ ఆఫ్ 0 -1 వచ్చింది మనకు కాబట్టి ఇది -z అయింది. ప్లస్ z² by 2 ఫ్యాక్టర్లు ఇంటూ f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0, f డబుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 -1 అయింది. సో కాబట్టి -z² by 2 ఫ్యాక్టోరియల్. z³ by 3 ఫ్యాక్టర్లు ఇంటూ f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ 0, f ట్రిపుల్ డాష్ ఆఫ్ 0 -1 అయింది. therefore -2 z³ by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ సో ఆన్. ఈ టోటల్ టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ కామన్ తీసారు. మైనస్ కామన్ తీసే z ప్లస్ z² by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 2z³ by 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సో ఆన్. ఓకే, అలా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ ద టేలర్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్. ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి టేలర్ సిరీస్లో ఎక్స్పాండ్ చేయమన్నప్పుడు ఇలా కూడా మనం ఆ సిరీస్ని ఎక్స్పాండ్ చేయవచ్చు. అనదర్ వన్, expand f of z is equal to sin z in Taylor's theorem about z is equal to pi/4. z is equal to pi/4. దానికి ఎక్స్పాండ్ చేయమన్నారు. expand f of z is equal to sin z in Taylor's theorem about z is equal to pi/4. ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఏమి ఇచ్చారు? sin z ఇచ్చారు. ఫంక్షన్ వచ్చేసి sin z. ఇక్కడ a వచ్చేసి pi/4. ఏ వాల్యూ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ pi/4 ఇచ్చారు. ఓకే, ఫస్ట్ బై టేలర్స్ థీరం f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై టేలర్స్ థీరం f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పాను కదా ఇందాక బేసిక్ ఫార్ములా ఇది. f ఆఫ్ a ప్లస్ f డాష్ ఆఫ్ a ఇంటూ z మైనస్ a ప్లస్ f డబల్ డాష్ ఆఫ్ a/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ z మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సో ఆన్ ప్లస్ f to the power of n a by n factorial into z minus a whole power of n plus so on. ఇక్కడ మనకి a is equal to pi/4 అని ఇచ్చారు. a is equal to pi/4. therefore f of pi/4 plus f dash of pi/4 into z minus pi/4 plus f double dash of pi/4/2 factorial into z minus pi/4 whole square plus so on plus f to the power of n pi/4 by n factorial into z minus pi/4 whole power of n plus so on. ఇక్కడ a is equal to pi/4 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏ వాల్యూస్ కావాలి? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే f ఆఫ్ pi/4 కావాలి, f డాష్ ఆఫ్ pi/4 కావాలి, f డబల్ డాష్ ఆఫ్ pi/4 కావాలి అండ్ సో ఆన్. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసి తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ f ఆఫ్ z ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin z. f of z is equal to sin z. z is equal to a కదా, z is equal to ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? pi/4 ఇచ్చారు. f of pi/4 అంటే sin pi/4. sin pi/4 means sin 45. sin 45 ఎంత? 1/√2.
1 by root 2. Next f dash of z. f dash of z అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. sin z కి డిఫరెన్షియేషన్ cos z. sin z కి డిఫరెన్షియేషన్ cos z. Now we f dash of pi by 4. So again cos of pi by 4. That means cos 45. 1 by root 2. And f double dash of z. Again differentiate cos z minus sin z. Put z is equal to pi by 4. F double dash of pi by 4 is equal to minus 1 by root 2. And also f triple dash of z is equal to minus sin z ki cos z. So pi by 4 substitute chesam. Pi by 4 ni substitute chesam. So pi by 4 ni substitute cheste ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది minus 1 by root 2 into f of pi by 4 అంటే మళ్ళీ cos of pi by 4 అంటే cos of 1 by root మళ్ళీ cos 45 1 by root and so on. ఇక మీరు వెళ్తూ ఉండండి అలానే అంటే ఇది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా ఇది. సో ఈ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. f of z is equal to 1 by root 2 అంటే f of pi by 4 అక్కడ. సో f of pi by 4 1 by root 2 వచ్చింది ప్లస్ f dash of pi by 4 అంటే ఇది 1 by root 2 into z minus pi by 4 plus f double dash of pi by 4 ఇందాక రాసాం అంటే minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 into z minus pi by 4 whole square by 2 factorial plus 1. This is the Taylor series expansion. Taylor series expansion. Okay. ఇలా మనకు ఇచ్చిన ఫంక్షన్ కి ఎంతవరకు కావాలంటే అది ఇది ఎంతవరకు చేసుకోవాలి ఇది ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ కదా. సో ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి ఎంతవరకు చేసుకోవాలి అంటే మినిమం మినిమం 4 చేసుకున్నా సరిపోతుంది 4 టైమ్స్ చేసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. ఓకే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ని కూడా మనం ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు.